Well, last time we finished off looking at the calling of Isaiah. جلسه پیش تا دعوت شدن از اشعیا رو ما بررسی کردیم. And we ended with, go back here. We ended with this phrase, go and tell people that they will be never understanding. Basically make the heart of this people calloused, make their hearts dull and close their eyes. Otherwise they might see with their eyes and hear with their ears, understand with their hearts and turn and be healed. جلسه پیش با این آیه تموم کردیم جلسه‌مون رو که میگفتش که برو و به این قوم بگو همچنان بشنوید اما نفهمید، همچنان ببینید اما درک نکنید. دل این قوم رو سخت ساز، گوشهایشان را سنگین کن و چشمانشان را ببند. مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دلهای خیش بفهمند و بازگشت گرد شفا یابند. We know that Isaiah recorded this because these were the words that God was saying that this is the state of the people right now and these are the people that you will be encountering. ما میدونیم به این خاطر اشعیا این جملات رو نوشته به خاطر اینکه خدا مستقیما اینها رو به اشعیا گفته و این وضعیت اون مردمی بوده که قرار بوده اشعیا بره و با اونها صحبت کنه و با اونها بخواد پیام خدا رو بهشون برسونه. این وضعیتی بوده که اون مردم داشتن در اون زمان. Well, after the calling in chapter 6, we have a very interesting passage that leads us into Isaiah chapter 7 and 9, and this is called the Syro-Ephraimite War. بعد از تموم شدن باب 6 ما در باب 7 تا باب 9 ما جنگ سوری و افرایمی ها رو داریم. Now the Bible never calls it the Syro-Ephraimite War, but this is what historians have called it because of the event that took place. کتاب مقدس اسم این جنگ رو این نذاشته بلکه تاریخ شناسان به خاطر اینکه این واقعه اتفاق افتاده اسم این جنگ رو جنگ سوری افرایمی ها اعلام کردن. And I love it how when Bible passages all connect together, it gives us more information about what happened and it also confirms the validity of what happened. و من خیلی دوست دارم که وقتی که کتاب مقدس با به قول معروف این کتاب‌های تاریخی متصل میشه و باعث میشه که به ما این اعتبار رو به قول معروف بیشتر میبخشه به کلام خدا که چقدر این چیزهایی که نوشته شده درست هستش. So what's recorded here in Isaiah 7 to 9 is also found in 2 Kings 16 and 2 Chronicles 28. و این جنگی که میخوایم حالا راجبش صحبت کنیم در اشعیا از باب 7 تا باب 9 و در دوم تواریخ باب 28 و در دوم پادشاهان باب 16 اومده. I encourage you to please try to read through those passages and you will see the parallels. ازتون میخوام که تشویقتون کنم همه این قسمت ها رو بخونید و سعی کنید شباهت های این قسمت ها رو به همدیگه درک کنید. Well, chapter 7 of Isaiah takes place in the context of this here, where Syria, also called Aram, which is a country, and Israel, also sometimes called Ephraim, they get together and they want to wage war against Judah, the king of Ahaz. و اینجا ما دو تا کشور رو داریم که سوریه یا همون آرام هستش و اسرائیل که در بعضی از جاهای کلام به افرایم نوشته میشه. این دوتا میخوان حمله کنن به یهودا. So Syria, Aram, the king at the time is Rezin, and the capital of Syria is Damascus. سوریه پادشاهش در اون زمان رسین بود، شخصی به نام رسین، و پایتخت سوریه در اون زمان دمشق بود. The nation was just a little bit north of Israel. کشور سوریه در شمال اسرائیل وجود داشت. And Israel, also known as Ephraim sometimes in the Bible, the king at the time was Pekah, son of Remaliah, and we know that the capital of Israel was Samaria. و اسرائیل که خیلی جاها توی کتاب مقدس به افرایم شناخته میشه، پادشاهش در اون زمان فقح بود که پسر رملیا بود و پایتخت اسرائیل همونطوری که میدونیم سامره بود. Well, here they are north of
Judah and right below Syria. که اسرائیل در شمال یهودا و در زیر سوریه بود. And lastly, we know that Judah during this time was King Ahaz, and the capital was Jerusalem, right here. و آخریش یهودا که پادشاهش در آن زمان شخصی به نام آهاز بود و پایتخت آن اورشلیم. According to the history of Israel, we know that there were two main countries that threatened all the small little countries. One was Assyria, the second one was Babylonia. طبق کتاب مقدس ما این رو میدونیم که دو تا کشور بودن که دو تا قدرت بودن و میخواستن که به کشورهای کوچیکتر حمله کنن، به جاهای کوچیکتر حمله کنن. یکیش آشور بود و یکیش بابل. Please note that they are two different countries. This is Syria, a small country, and Assyria, which was the larger country in Mesopotamia area. دقت کنید که کشور سوریه و کشور آشور دوتا ما هم مختلف بودن. کشور سوریه یک کشور کوچیکتری بود و کشور آشور یک کشور بزرگتری بود که توی بین النهرین قرار داشت. So at this time, Assyria here was generally in control of all the area because they were in the habit of trying to conquer all the small little nations so that they can occupy more and more land and become more powerful. دقت کنید که آشور اینجا سلطنت کل این قسمت ها رو در اختیار داشت، یعنی اوضاع این شهرها، این کشورها رو بر عهده آشور بود و میخواست که اینها رو به طور کامل شکست بده و مال خودش کنه، به طور کامل که بتونه بیشتر و بیشتر سرزمین هاشو بزرگتر کنه. But because there were so many smaller countries, rather than just totally conquer them and be king over all of them, he made these small little city, state nations. After he generally conquered them, he made them vassals. Vassals. A vassal is basically they are over that nation, and this nation has to pay tribute or money to Assyria, knowing that they are no longer in control, but Assyria is in control of them. So the king is still there. و بعد از اینکه اون کشور آشور بر این سرزمین ها یا این قسمت کشورهای کوچیکتر پیروز میشد، اونها رو شکست میداد، به جای اینکه کامل اونها رو نابود کنه و از بین ببره، میومد به قول معروف پادشاهانی یا فرمان روایانی بر اون قسمت ها میگذاشت و اون فرمان روایان مجبور بودن که به حکومت اصلی، یعنی حکومت آشور، یک مالیاتی بپردازن، یک پولی بپردازن و در اصل همه این کشورها زیر قدرت و زیر کنترل آشور بودن. So at this time, Syria and Israel thought it would be a good idea. What if we join forces and we fight against Assyria? So they asked Judah as well to join their little coalition. So they would have at least 3 little nations fighting against Assyria. That was their plan. و اینجا میبینیم که سوریه و اسرائیل خواستن که نیروهاشون رو، سربازاشون رو با همدیگه متحد کنن و بخوان که حمله کنن به آشور و از اینجا از یهودا هم کمک خواستن که اونها هم سربازانشون و نیروهاشون رو بفرستن که ستایی متحد بشن و بر علیه آشور بخوان حمله کنن بهشون. But Judah, King Ahaz, chose not to join this coalition. اما پادشاه یهودا آهاز قبول نکرد که به این اتحاد بپیونده. So Syria and Israel decided to join together to fight against Judah. پس اتفاقی که میفته اینه که سوریه و اسرائیل با همدیگه متحد میشن تا به یهودا اول حمله کنن. That's why it's called the Syro-Ephraimite War. Not that Syria and Ephraim, Israel fought against each other, but they fought together against Judah. It's called the Syro-Ephraimite War. پس برای همین بهش میگیم جنگ سوری افرایمی ها، نه به این خاطر که سوری ها با افرایمی ها جنگیده باشن، بلکه سوری ها و افرایمی ها با همدیگه متحد شدن تا بتونن بر علیه یهودا بجنگن. We look at this slide here, or the next slide. This is what it says. When Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, King Rezin of Aram and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. اینجا در اشعیا باب 7 آیه 1 میبینیم که نوشته در ایام آهاز پسر یوتام پسر عزیا پادشاه یهودا
رسین پادشاه آرام و فقح پسر رملیا پادشاه اسرائیل به اورشلیم برآمدند تا با آن بجنگند، اما نتوانستند بر آن حمله آورند. So that's what's going on here. The king of Judah was being attacked from king of Aram and also Israel. پس اینجا اتفاقی که میفته اینه که پادشاه یهودا توسط پادشاه آرام و پادشاه اسرائیل بهش حمله میشه. If you have your Bibles, I want us to look at 2 Kings 16, the same parallel passage. اگر کتاب مقدس جلوتون باز هست میخوام به کتاب دوم پادشاهان باب 16 نگاه کنیم، جایی که شبیه همین اومده. And look at verse 5 to 7. و از آیات 5 تا 7. دوم پادشاهان باب 16 آیات 5 تا 7. So it's basically explaining what is going on. This is the parallel passage. So 2 Kings 16:5, Rezin, king of Aram, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem and besieged Ahaz, but they could not overpower him. Now look at verse 7. Ahaz sent messengers to say to Tiglath-Pileser, king of Assyria, I am your servant and vassal. Come up and save me out of the hand of king of Aram and the king of Israel who are attacking me. So that's what Ahaz, king of Judah, does. He calls out to the main country of Assyria, come and help me because these two nations are attacking me. دوم پادشاهان باب 16 آیات 5 تا 7 رو میخونم. آنگاه رسین پادشاه آرام و فقح پسر رملیا پادشاه اسرائیل به جنگ اورشلیم رفته آحاز را محاصره کردند، اما نتوانستند بر او چیره شوند. در آن ایام رسین پادشاه آرام مردان یهودا را از ایلت بیرون راند و آن شهر را برای آرام باز پس گرفت. بنابراین آرامیان بدانجا نقل مکان کردند و تا به امروز در ایلت ساکنند. آحاز قاصدانی نزد تغلت فلاسر پادشاه آشور فرستاد با این پیغام که من خدمتگزار تو و همچون پسر تو هم. بیا و مرا از دست پادشاه آرام و پادشاه اسرائیل که بر من حمله آوردن برهان. اینجا در آیه 7 میبینیم که آحاز پادشاه یهودا بعد از اینکه محاصره شده و یک فرستاده میفرسته به آشور، جایی که حکومت اصلی هست و از اونها درخواست کمک میکنه. Okay, now when we go back to Isaiah chapter 7, verse 3, now we begin to understand the context in which this is happening. Ahaz is going through a lot of trouble because these two nations are ready to attack him, and he's about to call out to Assyria for help. But look at verse 3. The Lord said to Isaiah, go out, you and your son She'er Yashub, to meet Ahaz at the pool of the aqueduct of the upper pool. So God is now sending Isaiah to comfort the king of Judah during this time when the Syrio-Ephraimite war is about to happen. حالا اگر برگردیم به اشعیا باب 7 و آیه 3 رو بخوایم بخونیم، میبینیم که اینجا آحاز پریشون شده و میخواد که درخواست کمک بده. حالا که ما دوم پادشاهان رو خوندیم و متوجه شدیم چه اتفاقی قرار بیفته، آحاز اینجا میخواد که درخواست کمک بده، ولی در آیه 3 میبینیم که خداوند به اشعیا میگه که تو و پسرت شعار یاشوب به انتهای جوب برکه بالایی که به جانب شاهراه مزرعه رختشویان است به دیدار آحاز بیرون روید. میبینیم که اینجا در آیه 3 خداوند به اشعیا میگه که تو برو و آحاز رو آرومش کن. Look at the comforting words that Isaiah gives to Ahaz. The second part of verse 7, it will not take place. It will not happen. Oh, where? Sorry. Second half of verse 7, Isaiah 7:7. در قسمت اشعیا باب 7 آیه 7 قسمت دوم آیه ببینید که چه کلام آرامش بخشی اشعیا استفاده میکنه برای آحاز. میگه چنین نخواهد شد و این واقع نخواهد گردید. After that, he asks Ahaz to ask for a sign from God, but Ahaz says, I will not ask God for a sign. But God decides to give him a sign anyway, which is this famous verse that we find all the time in Isaiah 7:14, which many times we use for Christmas. The virgin will conceive and give birth to a son, and you will call him Emmanuel. So Ahaz asked for a sign. A right? sign. اوکی. بعد آحاز درخواست یک
نشانه میکنه در اون لحظه، ولی اشعیا میگه این جمله، این آیه معروف رو به قول معروف که ما هممون در کریسمس استفاده میکنیم، در آیه 14 باب 7 اشعیا میگه بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه ای خواهد داد، اینک باکره آبستن شده، پسری خواهد زایید و او را امانوئل نام خواهد نهاد. Well, this is definitely a messianic verse. این طبیعتاً 100% یک آیه مسیحایی هستش درباره عیسی مسیح. And many people have difficulty trying to make the connection of what does this mean? A virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. What does that have to do with a sign being given to Ahaz during this time? و خیلی ها سختشونه براشون که این رو بفهمن، ربط این رو که بخوان بفهمن که این چیزی که اشعیا اینجا گفته و درباره عیسی مسیح هستش چه ربطی به آغاز داشته توی اون زمان. It's the idea that God desires to save his people, and in doing that, he's going to send, as we see this as a messianic passage, he will send a savior to redeem his people. In much the same way, God will redeem the nation of Judah during this time as they're being afflicted, so they are not to worry. و اینجا میبینیم که میتونیم این رو بگیم که زمانی که خداوند همچین صحبتی رو انجام میده، منظورش اینه که خداوند به قوم خودش اهمیت میده و یک نجات دهنده ای رو خواهد فرستاد برای اینکه همه مردم جهان رو، همه امتها رو از طریق اون نجات بده. پس همین الان هم توی زمان آغاز اینجا این رو میتونیم برداشت کنیم که خداوند به آغاز و به یهودا داره این رو میگه که نگران نباشید و خداوند قوم شما رو، یهودا رو و اون شرایط رو برای شما درست خواهد کرد و شما رو نجات خواهد داد. So during this time of affliction, the sign given to Ahaz is a message of hope of salvation through a child that's going to be born through a virgin, which is obviously also talking about, for us to understand, is talking about the future as God would send Jesus Christ. و پس این پیغامی که اینجا هستش یک پیام امیدبخش برای آغاز بود که متوجه بشه که خداوند یهودا رو نجات خواهد داد و جدا از این یک پیغام برای آینده خواهد بود که خداوند عیسی مسیح رو خواهد فرستاد و باعث نجات امتها خواهد شد. So in Isaiah 9, 6 to 7, it's more of a confirmation for to us a child is born, to us a son is given. Again, it's the idea that this child that is to be born will bring peace and restoration in a time of turmoil and affliction. So, Ahaz, as you are going through a time of affliction and difficulty right now, know that a child will be born to bring peace. And that child to be born, as we know later, is Jesus Christ. و بعد در اشعیا باب 9 آیات 6 تا 7 میبینیم که دوباره یک تأییدیه هستش این جمله به چیزی که قبلا گفته شد و اینکه خدا زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده خواهد شد که صلح و شفا و نجات رو خواهد آورد در دنیا و برای امتها. و این به قول معروف باز برای آغاز یک تأکیدی هستش که باعث میشه که آغاز بدونه که قوم یهودا رو خداوند نجات خواهد داد و در آینده هم باز همون عیسی مسیح فرستاده خواهد شد. But this passage of Isaiah 7:14 that we use quite often for Christmas is not so easily understood because it has its share of problems of trying to understand the passage. اما اشعیا باب 7 آیه 14 به همین راحتی هم که ما ازش استفاده میکنیم قابل درک و فهم نیستش و مشکلات و سختی هایی رو ممکنه با خودش داشته باشه. So the question is, was it a literal birth at that time, or was it just to be seen as something that would happen in the future as fulfilled through Jesus Christ? سوالی که پیش میاد اینه که آیا این تولدی که راجبش صحبت میکرد به معنی تولد واقعی در همون لحظه، یعنی در همون زمان بوده، یا نه منظورش تولدی که عیسی مسیح در آینده اتفاق افتاد هستش؟ I believe there is a need for us to consider some possibilities, knowing that it did refer to Jesus. But some of the views that have come about is that the mother is royal, so the child is a royal prince, or the mother is Isaiah, is referring to Isaiah's wife,
So the child is to be one of Isaiah's sons, or it refers to all the mothers in Judah generally, or that the mother is the Virgin Mary and the child is Jesus Christ, as many of us do believe, or the mother is a royal contemporary of Isaiah. و اینجا پس ما باید دقت کنیم که ما چیزی که قبول داریم بیشتر اینه که این آیه‌ای که هستش اینجا مربوط به خود عیسی مسیح هستش، ولی خوبه که ما یک سری نظرات رو هم اینجا با هم دیگه ببینیم که براتون آوردم. میتونیم اینجا اشاره کنیم که منظور از باکره که حالا توی متن مادر هم نوشته شده، منظور از مادر همون باکره هستش. یک شخص سلطنتی بوده، یک شخصی بوده که از خانواده سلطنتی بوده، بنابراین کودکی که به دنیا میاد یک شاهزاده سلطنتیه، میتونه همچین موضوعی برداشت بشه. یا منظور از اون باکره همسر اشعیا بوده که کودک یکی از پسران اشعیا خواهد بود. پس یا به طور کلی داشته راجع به همه مادران در یهودا صحبت میکرده این آیه. یا چیزی که خیلی از ماها قبول داریم این گزینه هست، مادر مریم باکره و کودک عیسی مسیحه، یا مادر معنی معاصر سلطنتی خود اشعیا هستش. Well, in the greater understanding of Isaiah's message of redemption and salvation, we definitely do see it as messianic, that it refers to Mary and that the child is Jesus Christ. و از اونجایی که ما میدونیم که این آیه مربوط به مسیحایی بودن این پیغام به خاطر پیغام نجات بخش و به خاطر پیغام نجات بخشی که خداوند در کتاب اشعیا داره و صحبت‌های دیگه که اتفاق میفته، ما میدونیم که این آیه مسیحایی هستش، یعنی درباره عیسی مسیح هستش و اینجا اون گزینه‌ای رو انتخاب میکنیم، قبول داریم که مادر مریم باکره هست و کودک خود عیسی مسیح. It's interesting that God uses the names of children quite often to relay the message that he wants to give to the people. خیلی جالبه که بدونیم که خداوند از اسم بچه ها استفاده میکنه تا اون پیغامی که میخواد برای قوم خودش بفرسته رو بتونه بگه، اعلام کنه. We will not cover it, but in the minor prophet of Hosea, we know that Hosea is told to marry an adulterous wife, and they have 3 children together. And each 3 children, their names refer to the message that God wants the prophet to speak to the people. ما یک مثالی برای شما بزنم. هوشع که توی انبیای کوچک هستش و ما بررسی نخواهیم کرد. در هوشع خداوند به هوشع میگه که با یک زنی که زناکار هستش ازدواج کن و وقتی که ازدواج میکنه 3 بچه با هم دیگه به وجود میارند و این 3 بچه خداوند اسمهایی که واسه این 3 بچه اعلام میکنه در ادامه کتاب هوشع میبینیم که خداوند از معنی اسم این 3 بچه استفاده میکنه تا اون پیغامی که خداوند برای قوم خودش داره رو برسونه. Here in Isaiah 7 to 9, it's interesting that there's a lot in terms of the mention of children. اینجا در باب 7 تا 9 اشعیا میبینیم که اسامی زیادی از بچه ها استفاده شده. First we have the name of one of Isaiah's sons, She'er Jashub, which means a remnant will return. اولیش در باب 7 آیه 3 میبینیم که شعار یاشوب یکی از پسران اشعیا که به معنی باقی ماندگانی باز خواهند گشت. And in this message of hope and restoration that Isaiah gives, we know that there's mentioning of the remnant that will return from Babylon under Cyrus of Persia. و این چیزی که هستش، این به قول معروف از طریق این فرزند اشعیا، این امیدی که میده، معنی نام فرزند اشعیا اینه که در آینده، در زمانی که به اسارت برده شدن توسط بابلی ها، توسط کوروش پادشاه پارسی، یک سری از یهودی ها برمیگردن. پس این باقی ماندگانی باز خواهند گشت مربوط به اون زمانه، معنی اسم پسر اشعیا. In the passage we just saw in Isaiah 7:14, the virgin will give birth to a child and they will name the child Emmanuel, which means God with us. و در همین چیزی که الان خوندیم، کلمه امانوئل که معنی خدا با ما معنی میده و باکره
آبستن شده و فرزندی خواهد زایید که اسمش امانوئل یا خدا با ما هستش. Again, the message is that God's presence is always with us, despite the sinfulness of the nation, that God would continue to be with his people. و پیغامی که این اسم داره اینه که همونطوری که مشخصه اینه که خدا با ما هستش و با وجود اینکه قوم همیشه گناهکار هستش، امتها گناهکار هستن، ولی خداوند بودن خودش رو با ما ادامه میده. In chapter 8, verses 1 to 3, we're told of Isaiah's second child, an interesting name, Maher Shalal Hashbaz, which actually means quick to the plunder, swift to the spoil. و اسم بعدی که هستش دومین فرزند اشعیا هستش که اسم جالبی داره، مهیر شلال هاشبز، که به معنی سریع به غارت و سریع به هدر دادن، احتمالا اینجا اشتباه ترجمه شده. In chapter 9, verse 6, we're told again of the birth of a child, and many people believe that the one in 9:6 is very much connected to chapter 7:14. Possibly the same child is being referred to. و باب 9 آیه 6 که تولد کودک رو راجبش صحبت میکنه، باز که خیلی ها معتقدن که احتمال خیلی زیاد به همون آیه 14 باب 7 اشاره داره و این دوتا به هم متصلن. But in 9:6 in particular, names are given to the child, maybe 4 or not 5 names, depending on the matter of interpretation. ولی در باب 9 آیه 6 اسامی که به کودکان داده میشه 4 یا 5 تا نام هستن که حالا بستگی به تفسیر اون قسمت داره. So here are the names. It says, "For to us a child is born. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Some people will say that Wonderful Counselor is one name, and some people will say it's two names. So the name is Wonderful, and the name is also Counselor. So depending on how you translate or interpret this, you can see it as 1, 2, Mighty God, 3, Everlasting Father, 4, Prince of Peace, 5 names, or Wonderful Counselor is one name, and so on into 4 names. اینجا همین آیه رو میبینید که آیه 6 از باب 9 اشعیا که نوشته زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد و او مشاور شگفت انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی، سرور صلح خوانده خواهد شد. این اسامی که داده شده به این فرزند، به این کودک، میبینیم که اگر همشون رو حساب کنیم 4 تا اسمن، ولی بعضیا معتقدن که این مشاور شگفت انگیز خودش 2 تا اسمه، یعنی یکی مشاور، یکی شگفت انگیز، 2 تا اسم جداگونه و اون شکلی میشه 5 تا. پس بستگی داره که چه شکلی تفسیر کنید، یا 4 تا یا 5 تا اسم اینجا تفسیر شده و داده شده به این کودکی که زاییده خواهد شد. So then a lot of these names, not only is it a message that God wants to speak to the people, the meaning that it has, but we know that these, especially in chapters 7:14 and 9:6, seems to be highly messianic, as much as the theme of messianism flows throughout, as we see in some other passages as well. و پس این 2 تا قسمتی که الان خوندیم، باب 7 آیه 14 این 2 تا آیه‌ای که دیدیم و باب 9 آیه 6 این 2 تا آیه، جدا از اینکه این اسم‌هایی که داده شده به مسیح خیلی هاشون پیغامی واسه قوم نیستش، بلکه به معنی همون معنی اسمشه، به معنی همون بودن خودشه و باز در این 2 تا آیه هستن که درباره عیسی مسیح صحبت میکنه، همینطوری که در کل کتاب اشعیا این صحبت کردن و پیشگویی درباره عیسی مسیح جاری هستش و ادامه داره. So we have in 7:14, as we saw, the messianic passage that God is with us, Emmanuel. And in 9:6-7, we saw this verse just now, that the government will be on his shoulders. He will reign on David's throne and over his kingdom. And then if you go a little bit further in chapter 11, verse 1, it also gives us a branch motif. It says, "A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit." And we know that Jesus comes from the lineage of David, and his father was Jesse. So definitely 11:1 is messianic in nature, talking about Jesus. In addition to that, 11 verse 10
It says, in that day, the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. So definitely this messianic theme permeates from 9:7 and into chapter 11, 1 and 10, which are definitely intricately connected together. پس در ادامه متن‌های مسیحایی که در این ادامه باب‌ها پیداشون می‌کنیم، همین اولیش که خوندیم 7:14 که امانوئیل به معنی خدا با ما هستش. بعد 9 باب 9 آیات 6 تا 7 زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد کرد. باب 11 آیه 1 که باز داره راجع به عیسی مسیح صحبت میکنه و یک تصویری از یک شاخه به ما میده که راجع به این صحبت میکنه که نهالی از کنده یسا سر بر خواهد آورد و شاخه از ریشه هایش میوه خواهد داد. و باب 11 آیه 10 در آن روز ریشه یسا همچون علمی برای قوم ها برپا خواهد شد. پس میبینیم که موضوع های مسیحایی توی این قسمت ها به صورت خیلی پیچیده و خیلی پیچیده‌ای به همدیگه متصل شدن. So in this message that Isaiah tells to Ahaz, king of Judah, during this Syro-Ephraimite war, it's a message of hope that there is a Messiah that will come and that will bring peace to all, comfort to all. So Ahaz, as you are going through this difficult trial, know that God is a God of peace and he will bring restoration to all of this in much the same way that we see this now from the perspective of what will happen in the future, that God, in a time of affliction, especially as the people of Judah or the Israelites were under the oppression of Rome in the New Testament times, during that time of affliction, God chooses to bring the Messiah, the deliverer, who is Jesus Christ. پس اینجا چیزی که توی این قسمت پیغامی که اشعیا به آحاز پادشاه میده یک پیغام امید هستش که به آحاز میده و میگه که ای آحاز، با وجود این که تو الان در مشکل هستی و در نگرانی از این جنگ هستی، اما خداوند مسیحی رو خواهد فرستاد که صلح و سلامتی و شفا رو برمیگردونه و برقرار میکنه و همه امتها رو نجات میده. و پس این پیغام امید برای قوم یهودا در زمان آحاز هم بود. و در جدا از این قضیه، این فشار و چیزی که بر اون قوم یهودا در اون زمان بود، اونها در عهد جدید، در زمان امپراتوری روم هم اونها دوباره تجربه میکنن که امپراتوری روم به یهودا یا به همون اسرائیلی ها خیلی فشار میارن و زندگی سختی دارن میگذرونن، که اونجا باز خداوند مسیحی رو میفرسته که اونها رو نجات خواهد داد. So in chapter 11, verse 1, talking about the roots of a branch, and chapter 11:10, talking about the root of Jesse, many people refer to this idea as the branch motif. اینجا تو این دوتا آیه‌ای که باب 11 آیات 1 و 10 صحبت میکنه راجبه یک ریشه از یسا یا به قول معروف تصویری از یک شاخه رو میخوایم که به ما نشون میده که ما میخوایم راجبش صحبت کنیم. Because they believe that what's found in chapter 11 is intricately connected with chapter 4, verse 2. چون اون چیزی که توی باب 11 آیه 1 و آیه 10 اومده خیلی به صورت پیچیده‌ای با باب 4 آیه 2 در هم آمیخته. So if you look at chapter 4, verse 2, it says, in that day the branch of the Lord will be beautiful and glorious, and the fruit of the land will be the pride and glory of the survivors in Israel. پس اگر به باب 4 آیه 2 کتاب اشعیا نگاه کنیم، نوشته در آن روز شاخه خداوند زیبا و پرجلال خواهد بود و میوه زمین مایه فخر و مباهات رهایی یافتگان اسرائیل خواهد گشت. Well, what is this branch referring to? Some people like John Calvin, the 16th century reformer, believe that this branch referred to spiritual and earthly blessings. Some people will say that it refers to the remnant of Israel, and many people will say that it refers no doubt to the Messiah, so it's messianic. حالا این اتصالی که
برقرار بین این دوتا قسمت، این دوتا باب و آیات، چه چیزی ما میتونیم برداشت کنیم؟ یک شخصی به نام کالوین که اصلاحگر یا ریفورمر قرن 16 هم هستش میگه که این قسمت مربوط به برکت روحانی و زمینی هستش. بعضیا معتقد به این هستن که منظور از این شاخه باقی ماندگان اسرائیل هستش. بعضیا معتقدن که منظور از شاخه منظور مسیحایی داره و مستقیما به همون عیسی مسیح داره اشاره میکنه. So this message then is not just messianic, but it's also eschatological, talking about what will happen in the end times, the future times. و این آیات 1 و 10 که در باب 11 اومده نه تنها درباره عیسی مسیحاییه، بلکه درباره آخرت هم و در همون منظور آخر زمان، اتفاقاتی که در آخر زمان میفته هم صحبت میکنه. That during the time of the Messiah, during his reign, shalom, peace will be restored. که در دوران سلطنت عیسی مسیح در آینده، در آخر زمان، در دوران سلطنت عیسی مسیح شالوم یا همون صلح برقرار میشه. And the description is given then of the eschatological understanding, what will happen in the future when peace is restored. I'm going to ask if someone can read Isaiah 11:6-9. کسی میخواد این قسمت اشعیا 11 آیات 6 تا 9 رو بخونه که مربوط به همین دوران آخر زمان هستش که راجبش داریم صحبت میکنیم. که کسی بخونه آیات 6 تا 9 کتاب اشعیا باب 11. من بخونم؟ بفرمایید. در دوران حکومت او گرگ با پره زندگی می کند، پلنگ در کنار بزغالا می خوابند، گوساله با شیر قدم می زند و طفل کوچک اون را می راند. گاو و خروس یکجا می چرند، چوچه هایشان در کنار هم می خوابند و شیر مثل گاو علف می خورد. طفل شیرخوار در غار مار بازی می کند. طفلی که از شیر جدا شده باشد دست خود را در لانه اژدها می برد. در کوه مقدس خدا به هیچ کس ضرر و صدمه نمی رسد، زیرا همونطوری که بحر از آب پر است، روی زمین هم پر از معرفت خداوند هست. متشکرم. So then looking at the future when the Messiah comes, we now also understand it as Jesus will be the restorer of all things. و اگر نگاه کنیم به آینده‌ای که عیسی مسیح باز خواهد گشت، می‌بینیم که عیسی مسیح همه چیز رو به حالت اول بر خواهد گردوند. And the passage gives us examples of how the impossible will be made possible. For example, the wolf will live with the lamb. و می‌بینیم که راجع به این صحبت میکنه که چه شکلی عیسی مسیح غیر ممکن‌ها رو ممکن میکنه و مثلا گرگ با بره با همدیگه دارن زندگی میکنن. So then embedded within the message of Isaiah is not just a message for the present of the people. As we saw in the introduction, the message of the prophets was of the past and the present and also talking about the future. And this is what we see. Isaiah's message is not just about a message that he's giving to the people of that time period, but it's also of the Messiah and what will happen in terms of the end times, how salvation will come and hope will be given and restored. پس می‌بینیم که همونطوری که در درس اول صحبتش کردیم که یک نبی نبوت و پیشگویی و اون صحبتی که میکنه فقط مربوط به یک زمان نیستش و درباره گذشته، حال و آینده صحبت میکنه. اینجا اون قسمتی هستش که اشعیا داره راجع به آینده‌ای صحبت میکنه که عیسی مسیح خواهد اومد و این درباره مردم و قوم اون زمان اشعیا نیستش، بلکه مربوط به آینده‌ای هستش که عیسی مسیح باز خواهد گشت. Now, I know there's a lot to cover in Isaiah, so I can't keep dwelling on chapter 11 because there's so much more to cover. We have 66 books to cover. ما به قول معروف این قسمت انقدر زیاد هستش مطالب که ما نمیتونیم همه چیز رو با هم دیگه بررسی کنیم، چون که ما 66 تا کتاب دیگه داریم که بخوایم با هم بررسی کنیم. So I'm going to kind of go through this and
point out just some important parts throughout the book of Isaiah to see the coherency of the book. پس من میخوام که فقط برم جلو و یک مقدار نکته های خیلی مهم رو از این کتاب اشعیا براتون در بیارم. In chapter 11, we have the picture of a spirit-filled Messiah. Pastor, can someone raise her hand? Okay. خانم فهیمه سوال داشتید؟ خانم فهیمه؟ Okay. It's okay? Yes. Okay. In chapter 11, we have the description of a spirit-filled Messiah. در باب 11 راجع به مسیح پر شده از روح صحبت میکنه. So verses 1 to 3, Messiah is filled with wisdom. Verse 4, might. And I'll just read them out. Judgment and oppressors, justice and righteousness, peace, no evil. Description of the Messiah. اینها چیزهایی هستش که درباره مسیح نوشته شده از آیات 1 تا 3 راجع به حکمت مسیح پر شده از حکمت، آیه 4 پر شده از قدرت و حالا ادامه داوری ستمگران، عدالت و انصاف، صلح و بدون هیچ شری. As we saw last week in the structure of Isaiah, the first part, especially chapters 1 to 39, was the prophecies given when the nation was suffering under Assyria. همونطور که جلسه پیش خوندیم باب 1 تا 39 درباره تمرکز ساختار این کتاب اشعیا بر این بود که فشاری که آشور بر یهودا آورده بود. So it was a message given to those who were being afflicted. پس این پیغام برای اون کسانی هستش که برآشفته شدن. That the Messiah is the hope of the world that they should expect for. و این پیغام این هستش که یه پیغام امیدبخشی هستش برای اونها که مسیح خواهد اومد و صلح و سلامتی و شفا رو برمیگردونه. For a large portion of Isaiah, especially from chapters 13 to 23, we have some prophecies concerning nations that are given. در باب‌های ادامه باب‌های اشعیا از باب 13 تا باب 23 درباره پیشگویی‌های هستش که مربوط به امت‌های دیگه صحبت میشه. In the order that's found from Babylon all the way down to Tyre, these nations are basically the nations that will be punished by God because they had in some way brought a negative message, or they did damage to God's people, and so they are being punished for what they've done. و اینها به ترتیب از بابل که اسمش توی باب 13 اومده تا سور که تا آخر باب 23 اومده، این کشورها یا این امتها قوم‌هایی هستن که خداوند اونها رو مجازات میکنه به خاطر یا به خاطر اون پیغام منفی که داشتن، اون پیام‌های منفی که میدادن، یا به خاطر صدمات و آسیب‌هایی که به قوم خدا میزدن، خداوند اینها رو مجازات میکنه. And so then we see that God desires to bring judgment to his people, judgment to the surrounding nations. This is what we find, that judgment was to be imposed on Judah, her neighbors, and the whole world. And there would be destruction of Judah through Babylon, and that there were prophecies of judgment on her neighbors, and that there would be destruction of the earth. و بعد ما میبینیم که داوری خدا وجود داره که خداوند قوم‌ها رو یا قوم خودش رو، قوم خدا رو یا قوم‌های و امت‌های دیگر رو داوری میکنه، که به طور مثال قرار بود که داوری به یهودا، همسایگانش و همه جهان تحمیل شود، یا نابودی یهودا از طریق بابل، پیشگویی‌های داوری خدا درباره همسایگانش و نابودی زمین. But God does not end with just judgment, but rather he is always a God that brings hope and restoration to his people.
اما خدا با داوری کارش رو تموم نمیکنه، بلکه خدا همیشه خدایی هستش که با صلح و سلامتی و شفا دوباره شرایط رو برمیگردونه. And this is what we find then in the succeeding chapters, that the message is about restoration to judgment and also judgment to restoration. It's like a cyclical pattern that keeps happening throughout. و اینجا اگر دقت کنید میبینید که اینها قسمت هایی هستش که مثل یک چرخه میمونه و از داوری خدا که بعدش شفا دادن خدا اتفاق میفته یا شفا دادن خدا که بعدش داوری خدا اتفاق میفته، مثل یک چرخه اینها تکرار میشه. So then here are some examples of passages that show judgment and restoration. 25:9, surely this is our God. We trusted in him and he saved us. So it's talking about restoration and redemption. 26:9, my soul yearns for you in the night. In the morning, my spirit longs for you. So we're longing for restoration to happen. 20 to 31 are woe or oracles, which are judgment oracles. 34:2, the Lord, he will totally destroy them. So it's talking about judgment again. 35:10, and the ransomed of the Lord will return. They will enter Zion with singing, everlasting joy will crown their heads. It's called restoration again. So it's a balance between judgment and restoration and judgment. And this is the pattern that we see in Isaiah of the message that's being given to the people. اینها به طور مثال هایی هستن که برای شما آوردم که مثلا در باب 25 آیه 9 میگه هان این خدای ماست که منتظر او بودیم تا نجات اون بخشد. پس این یک صحبتیه که درباره شفا دادن خداست، نجات بخشید خدا. باب 26 آیه 9 میگه شبانگاه جان من در اشتیاق توست و سحرگاه روح من در اندرونم تو را میجوید. پس اینجا به قول معروف منتظر شفا و نجات خدا هستش. بابهای 28 تا 31 اشعیا بهش میگن موعظه های وای یا حالا موعظه هایی که درباره داوری خدا هستش. چرا بهش میگن وای؟ چون همه این بابها سرتیترشون با وای شروع شده، وای بر این، وای بر اون، و اینها موعظه های داوری، اینها داوری های خدا هستن تو این بابها. پس باز میبینیم که داوری خدا اینجا اتفاق میفته. باب 34 آیه 2 زیرا خداوند آنها رو به نابودی کامل سپرده. باز این درباره داوری خداست. بعد از این دوباره باب 35 آیه 10 و فدیه شدگان خداوند باز خواهند گشت، سرودخوانان به صهیون داخل خواهند شد و شادی جاودانی زینت بخش سرشان خواهد بود، که باز میبینیم این شفا دادن خدا رو داره نشون میده. پس مثل یک چرخه در کل پیغام های اشعیا توی این کتاب این داره تکرار میشه که شفا، داوری، داوری، شفا، و این همین شکلی مثل یک چرخه تکرار میشه. It's interesting that, as we said, maybe if we can divide up the book of Isaiah 1 to 39, it's interesting that the last part of this section, chapters 36 to 39, are written in the form of a historical narrative. جالبه که ما اگر یادتون باشه که گفتیم کتاب اشعیا رو میتونیم به 2 تا قسمت تقسیم کنیم که از باب 1 تا باب 39 هستش قسمت اول. باب 36 تا 39 یعنی بخشای پایانی کتاب اشعیا به یک روایت تاریخی میپردازه. It's written about the period of Hezekiah's reign, and we know that throughout the history of Israel and Judah, especially for Judah, there are 5 godly kings that are mentioned throughout. I would say they are Asa, Jehoshaphat, Joash, Hezekiah, and Josiah. Those are 5 godly kings. I don't know the names of in It's okay. پس در این قسمت که ما در دوران پادشاهی حزقیا رو اینجا راجبش صحبت میکنه، ما میدونیم که 5 تا پادشاه به قول معروف 5 تا پادشاهی که با خدا بودن، یعنی از طرف خدا بودن، کسانی که ایمانشون به خدا بود توی قوم یهودا وجود داشتن که اسمشون رو فرمودن. من متاسفانه ترجمهشون رو دقیقا یادم نمیاد. So then what we find in Isaiah 36 to 39 about the period of Hezekiah's reign, again, I love how the parallel passages can be found in 2 Kings 15 to 21 and 2 Chronicles 26 to 33.
و همونطور که تو این قسمت تو این سه تا باب روایت تاریخی دوران پادشاهی حزقیاه رو میخونیم، خیلی واسه من جالبه که باز یک متن‌های مشابه در دوم پادشاهان باب 15 تا باب 21 و دوم تواریخ در باب‌های 26 تا باب 33 همین متن‌ها رو به صورت مشابه داره راجبشون صحبت میکنه. So this is what we find in 36:1. In the 14th year of King Hezekiah's reign, Sennacherib, king of Assyria, attacked all the fortified cities of Judah and captured them. در اشعیا باب 36 آیه 1 این رو میخونیم: در 14مین سال سلطنت حزقیاه پادشاه، سنهاریب پادشاه آشور به تمامی شهرهای حصاردار یهودا حمله آورد و آنها را متصرف شد. A little bit before, we saw that under King Ahaz, during the Syro-Ephraimite war, the Assyrian king was someone named Tiglath-Pileser. Oh, I forgot the name. Huh? There are so many hard Yeah. names. Yeah, I can't. How about this? Here's the name Yes. right here, Tiglath-Pileser. Sorry, so can you repeat your sentence? So during the reign of Ahaz, when the Syro-Ephraimite war was about to happen, the Assyrian king, his name was Tiglath-Pileser, but here it's a new king. It's Sennacherib, king of Assyria. در زمان حمله کردن آشور به یهودا، زمان حمله کردن آشور به یهودا، اسم اون پادشاهی که اونجا بود اسمش بود تغلت فلاسر، ولی الان اینجا اسمش فرق کرده. Can you back to last? Yes. اینجا اسمش هست سنهاریب، اسم این پادشاه. پس این پادشاه آشور در زمان آهاز یه اسم دیگه ای داشت و الان در زمان حزقیاه اسم این پادشاه یه چیز دیگه ای شده و یعنی پادشاه عوض شده. So we need to keep in mind the fact that Assyria attacked all the fortified cities of Judah. Yes, Judah was a vassal to Assyria, but at the same time as the kings changed, they imposed their new laws upon these nations. And so that's why we have this new king under the new king of Judah as well, King Hezekiah. He's now attacking the cities again. Now, technically, Assyria is in control, but at the same time, maybe for fun, I don't know, but he would attack the cities as he so pleased, or there were times when the nation rebelled against Assyria and they would have to attack them again. پس همونطور که میدونید قبلا پادشاه قبلی به همه این شهرها حمله کرده بود و همون حکمرانایی رو گذاشته بود در مثلا یهودا و جاهای مختلف و اینها باعث شده بود که یک قوانینی وجود داشته باشه در اون شهرها و اونها باید یک مالیاتی میدادن. اما اینجا که حالا پادشاه عوض شده، پادشاه آشور پادشاه جدیدی اومده، شاید از روی سرگرمی یا شاید به خاطر اینکه بخواد اون شهرها دوباره بر علیهش قیام کنن، دوباره اومده به همه این شهرها حمله کرده، از جمله شهر یهودا که به اونجا حمله کرده و اونها رو دوباره از اول متصرف شده. نه اینکه یهودا از زیر سلطه آشور در اومده باشه، بلکه دوباره این کار رو انجام داده. So I know that these names are very difficult to pronounce, but I just want to give you an idea of the kings that were there during the times of Judah. میدونم که این اسم ها خیلی هاشون سخته که بخواین تلفظشون کنید، ولی میخوام بهتون این رو نشون بدم که چه پادشاهانی در زمان اون در زمان یهودا پادشاهی آشور رو داشتن. So we have what we saw before. The name was Tiglath-Pileser III, but down here in 2 Kings 15:19, another name for Tiglath-Pileser you'll find in the Bible maybe is Pul, right? It's just an alternate name given. But after him was Shalmaneser V. He's the one that basically invaded and conquers Israel in 722 BC. So it's Shalmaneser. The Bible mentions Shalmaneser. It's this king right here. And then very shortly, we have another king named Sargon II. And here we have Sennacherib later. پس اینجا ما چیزی که میبینیم اسم پادشاهان آشوری هست که تغلت فلاسر سوم پادشاه آشور بوده زمانی که آهاز توی یهودا داشته حکمرانی میکرده، که اسمش توی دوم پادشاهان
باب 16 آیه 10 هم اومده که این پایین تصویر رو اگر نگاه کنید ترجمه فارسیش نیافتاده واسه من، ولی توی دوم پادشاهان باب 15 آیه 19 میبینیم که به اسم پادشاه تقلت فلاسر به اسم فول ترجمه شده و یک اسم دیگه ای ترجمه شده که به این اسم هم شناخته می شده. پس دو تا اسم اگر دیدید بدونید که این دوتا یکی هستن. و شلمناصر پنجم که زمانی به اسرائیل حمله میکنه که توی دوم پادشاهان هستش، هوشع در اون زمان بوده. و سرگون دوم که به صورت خیلی کوتاه در اشعیا باب 20 آیه 1 اومده و در آخر سنحاریب که در همین زمان حزقیا پادشاه بوده. برادر علی بله اینجا تغلط فلاسر به عنوان فول شناخته میشه به عنوان پال؟ نه، فول. ترجمه که کتاب مقدس برامون کرده ترجمه کلمه رو ف نوشته. آها اوکی درست است. تشکر. خواهش میکنم. Okay, let me do one more slide before we take a little break. Okay. So then, just to give you an understanding of how much the Assyrian Empire had expanded, this is what we see here. So during 1800 to 1600 BC, this dark green, this is how small Assyria was. And then over time, we know BC is going the opposite way. So the numbers are getting less. From 1244 to 1208, we see in this color here, how much they started expanding their territory. This is how much they've conquered here. And by 699, please keep in mind again, 722 BC is when they conquered Israel. So a little bit before this, maybe about 23 years before this time period. This now shows the extent of their empire. They've also gone into Egypt as well. So they've really, really expanded their territory. That is the might and the power of Assyria that was happening at the time. پس من اگر به شما بخوام نشون بدم که امپراتوری آشور تا چقدر گسترده شد در دوران مختلف، نگاه اگر بکنید، حالا توی اسلاید شاید مشخص نباشه ولی توی نسخه PDF اون پایین تصویر زمانهاش رو هم برای شما نوشته بر اساس رنگ، که اون سبز پررنگی که وجود داره اولش بوده که آشور در همون مقدار بوده، بعد در دوران مختلف هی امپراتوری آشور با تصرف کردن شهرها و کشورهای دیگه میاد بزرگتر میشه و حتی مرزهای خودش رو توی مصر هم میاره که از این سمت پایین رو نگاه کنید در کنار دریای سرخ مصر وجود داره که تا مصر میان. و چیزی که میخوام یادتون باشه که در 722 قبل از میلاد جایی هستش که آشور به اسرائیل حمله میکنه. So Assyria in control of Jerusalem and Israel, they did not destroy Jerusalem as Babylon did, but they were generally in control. And as I said, they were a vassal to Assyria. And we know that later when Babylonia, which is right here, when they overtake and they overtake Assyria, all this territory becomes Babylon's. و میدونیم که آشور به اسرائیل و اورشلیم حمله میکنه و تصرف میکنه، ولی اندازه بابل و اندازه بابلی ها به اورشلیم رو نابود نمیکنه، بلکه همونطوری که گفتم اونها رو تصرف میکنه و اونها مانند شهرهای میشن که باید بهش خراج برگردونن. اما بابل که توی نقشه هستش بعداً بزرگتر میشه و حمله میکنه به آشور و کل این چیزهایی که در تصویر میبینید رو بابل تصرف میکنه و بابل دوباره به اورشلیم حمله میکنه و نابود میکنه اورشلیم رو. So with Assyria in control, we need to keep in mind that as Isaiah was prophesying to, more specifically to the nation of Judah, we know that Israel was also being afflicted at that time. توجه داشته باشید که این با توجه به این پادشاهی و امپراتوری آشور، اشعیا بیشتر پیشگویی ها و صحبت هاش رو راجع به یهودا کرد، ولی خب اورشلیم و اسرائیل هم به قول معروف جزو این پیشگویی ها و صحبت های اشعیا بودش. So in prophesying about Judah, Isaiah also prophesies
once in a while, not much, but also about Israel as well. پس توی پیشگویی ها و نبوت هایی که اشعیا درباره یهودا انجام میداد، بعضی وقتا هم گهگداری یک پیشگویی و نبوتی هم راجع به اسرائیل انجام میداد. So look at how he prophesied about Israel and what would happen to them. In Isaiah 8, 3-4, this is talking about Isaiah himself, right? It says, I went to the prophetess, and she conceived and gave birth to a son. Now, this is talking about Isaiah's second son. The Lord said to me, name him Maher Shalal Hashbaz. Before the boy knows how to say my father or my mother, the wealth of Damascus and the plunder of Samaria will be carried off by the king of Assyria. This was definitely a prophecy about the invasion of Samaria by Assyria, and this was all part of God's plan. خب اینجا توی باب 8 آیات 3 تا 4 کتاب اشعیا، اینجا پیشگویی که اتفاق میفته درباره اسرائیل هستش که اینجا اول از همه داره راجع به خود اشعیا صحبت میکنه. میگه که و من با نبیه همبستر شدم و او آبستن شده پسری بزاد و خداوند به من گفت او را مهیر شلال هاشبز بنام، زیرا پیش از آن که کودک بتواند پدرم و مادرم بگوید ثروت دمشق و غنایم سامره را نزد پادشاه آشور به تاراج خواهم برد. و دقت کنید که این حمله آشور، این صحبتی که اینجا راجع میشه، این جایی که سفید رنگ خط کشیده شده، درباره پیشگویی هستش که حمله آشور به سامره بوده و این حمله آشور به سامره هم بخشی از برنامه خدا بود. So then this is what we see. Israel is conquered and defeated, destroyed in 722 BC. و اینجا توی نقشه میبینید که اسرائیل سال 722 قبل از میلاد، شکست میخوره و نابود میشه. They're destroyed by Assyria, and the exiles are carried off to from Israel to Assyria, where they have their fun with their Israelite captives. And then the Assyrians were in the habit of distributing their prisoners of war to all the different territories that they had conquered in the past. So that's where you get the 10 lost tribes of Israel. That the Israelites, they don't end up coming back to their homeland at all. So they're pretty much, they intermarry with other nations, and that's why you get the name Samaritans. That's the result. و اینجا زمانی که اسرائیل شکست میخوره و نابود میشه توسط آشوری ها میان تمام این اسرائیلی ها رو برمیگردونن به خود پایتخت، به جایی که سامره بوده به آشور برمیگردونن و اونجا اونها رو زندانی میکنن، به اسیری نگه میدارن و آشوری ها خیلی از این کسانی که به اسارت میبردن رو در جنگ های خودشون استفاده میکردن و به قول معروف اونها می جنگیدن برای آشور و اینها باعث می شد که این قبیله های اسرائیل تبدیل بشن به امت های دیگه. چه شکلی؟ چون می رفتن با اونها ازدواج می کردن با زنها و مردهای اونها و باعث شده بود که دیگه این نسلشون توش با قوم های دیگه در آمیخته بشه و از اینجا مثلا هستش که راجب مثلا سامری ها صحبت میشه مثلا توی عهد جدید که از این قسمت ها میاد که زمانی که از اسارت برده شده بودند با سامری ها اون اسرائیلی ها ازدواج میکنن و نسلشون در آمیخته میشه و چیزهای به این شکل. Well, now that Israel was out of the picture, although Judah was a vassal to Assyria, it seemed that they were trying to now do the same to Judah, to totally desecrate it and to get rid of it. و حالا که با وجود اینکه اسرائیل از نقشه حذف شده بود، اونها رو تونسته بودن از بین ببرن، نقشه و برنامه این بود که همین کار رو با یهودا انجام بدن. So then this is what we have in 2 Kings 18, 13-16, about what is going on in Isaiah at the time. It says, in the 14th year of King Hezekiah's reign, Sennacherib, king of Assyria, attacked all the fortified cities of Judah and captured them. So Hezekiah, king of Judah, sent this message to the king of Assyria at Lachish: I have done wrong. Withdraw from me, and I will pay whatever you demand of me.
the king of Assyria exacted from Hezekiah, king of Judah, 300 talents of silver and 30 talents of gold. So Hezekiah gave him all the silver that was found in the temple of the Lord, in the treasuries of the royal palace. At this time, Hezekiah, king of Judah, stripped off all the gold, which was he had covered the doors and doorposts in the temple of the Lord, and gave it to the king of Assyria. پس اینجا چیزی که هستش میبینید که در دوم پادشاهان باب 18 آیه 13 تا 16 این رو نوشته که در 14مین سال سلطنت حزقیاه پادشاه، سنهاریب پادشاه آشور به تمامی شهرهای حصاردار یهودا حمله آورد و آنها را متصرف شد. پس حزقیاه پادشاه یهودا به پادشاه آشور در لاکیش پیغام فرستاد که خطا کردم، از سرزمین من واپس بنشین و من هر قدر بخواهی به تو خواهم پرداخت. پادشاه آشور 300 وزنه نقره و 30 وزنه طلا از حزقیاه پادشاه یهودا درخواست کرد. پس حزقیاه تمامی نقره هایی که در معبد خداوند و خزانه های کاخ سلطنتی یافت میشد به وی داد. در آن هنگام حزقیاه روکش های طلای درها و ستون های معبد خداوند را که خود آنها را به طلا پوشانده بود کند و به پادشاه آشور داد. Well, what was Lachish? What was so important about Lachish? خب لاکیش چی بود و چه چیز مهمی درباره لاکیش وجود داره؟ Lachish was actually the second largest city, the Judahite city after Jerusalem. So being the largest, and Lachish was the second largest. Which one was the first one? Jerusalem. لاکیش دومین شهر بزرگ یهودا بعد از اورشلیم بود. And we're told that the Assyrians, we know this because, let me back up here. This is called a relief, as we're going to see here, many reliefs from Sennacherib's palace. This is called a relief, and they were actually pictures that were inscribed into the walls of large places like palaces or important buildings to show the victory of the Assyrians over their countries. اسم این عکسی که اینجا توی تصویر میبینید، این به این عکس میگن نقوش برجسته یا نقش‌های برجسته که چی هستن؟ یک سری تصویرها هستن که روی دیوارهای قصرها یا ساختمونهای مهم میان اینها رو نقش میبندن، میان اینا رو میکشن، درست میکنن که نشونه اون فتح کردن، اون پیروزی هایی که بر اون شهرها به دست آوردن رو روی اونها میان به تصویر میکشن. So in archaeology, according to the history of the Assyrians, these are some of the things that they found. Again, they're called reliefs, and they are the pictures that describe the history of it. In any case, we'd seen that the Assyrians attacked Lachish from the side, and they built a ramp, siege machines, which are huge battering rams to break down the doors and whatnot. These reliefs from Sennacherib's palace, they show the cities being conquered. And so at that time, 200,000 Judahites are taken into captivity. و می‌بینیم که با توجه به این نقش هایی که پیدا شده و توسط تاریخ شناسان و اینها پیدا شده، می‌بینیم که تو این تصاویر آشوریان از کنار، از بغل به لاکیش حمله کردن و اونها یک سطح شیبدار ساختن و از ماشین آلات محاصره استفاده شد. ماشین آلات محاصره ماشین‌های یا دستگاه‌هایی هستن که برای اینکه مثلا دروازه شهرها رو بشکنن یا چیزهایی که باعث میشن یک شهر رو بتونیم باهاش محاصره کنیم. و بسیاری از این نقوش برجسته کاخ سنهاریب رو نشون میداد که شهرها در حال تسخیر هستند و در اون زمان بیش از 200,000 یهودی به اسارت گرفته شدند. So here's Assyria really trying to take over Judah now, to totally destroy it and just own it as its own. و از اینجا آشوری ها میخواستن که یهودا رو به طور کامل نابود کنن و دقیقاً بیان کل اون یهودا رو به مالکیت خودشون در بیارن. In addition to this extra biblical, piece of information, we also have something found in archaeology, and it's called the Taylor Prism. جدا از این قضیه ما یک چیز دیگه هم در به قول معروف تاریخ شناسیمون تونستیم پیدا کنیم که بهش میگن منشور تیلور یا منشور سنهاریب. Or some people may just call it the Sennacherib Prism. It's actually a 6-sided document, Assyrian document, which is basically
a huge piece of stone, but it has 6 sides, and it's written by Sennacherib himself, the king, the Assyrian king. It lists the first 8 campaigns, so the battles that he went into, one of which is against Lachish in Judah, which is this one right here that we've just been looking at. So this actually confirms the biblical account of what happened here. And it was discovered in 1830 by this man, Colonel R. Taylor, and that's why he named it after himself, the Taylor Prism. پس این چیزی که در تصویر میبینید منشور تیلور یا منشور سنهاریب که توسط خود سنهاریب پادشاه آشور نوشته شده که یک تیکه سنگ خیلی بزرگی هستش که 6 تا طرف داره و یک سند محسوب میشه. در 8 تا مبارزه اول خودش رو اومده توی این سنگ نوشته، لیست کرده، از جمله همونی که الان راجبش صحبت کردیم که در لاکیش بر علیه یهودا بود، اون رو هم نوشته که در سال 1830 توسط این سرهنگ آر تیلور کشف شده که به خاطر اینکه چون خودش کشف کرده اسم خودش رو روش گذاشته و این یک سند خیلی مهمیه که نشون میده چیزی که توی کتاب مقدس نوشته شده چقدر سندیت داره و چقدر درسته. I want to give you one more that kind of corresponds with the biblical account, one more extra biblical text. یک چیز دیگه به شما میدم که باعث میشه سندیت ببخشه به کتاب مقدس و نوشته های توش. And this is called the Siloam Tunnel inscription. اسم این هست کتیبه تونل سیلوام. We have reference to it also being made in 2 Kings 20:20. در دوم پادشاهان باب 20 آیه 20 بهش اشاره شده که تو اونجا ساخته شده. And it was found in 1838 and it's known as Hezekiah's tunnel because during the time of Hezekiah, when the Assyrians under Sennacherib, they were threatening Jerusalem, it explains how the tunnel was built in a curvilinear S shape. So what they did was, do you want me to just first explain it first and you want to describe the whole thing? Ali, would that be better? Yes. Okay. So the Assyrian army was outside the city, and obviously their plan was to starve the city so that they would have no water, no food. And so inside the city, they started digging a tunnel underneath the ground. And during the nighttime, they sent about, 2-3 spies outside away from the city, which was near a pool. And they started digging underneath there so that underground, they would start digging this tunnel. But really, when you think about it, what are the chances of 2 groups of people digging underground, meeting together? It's virtually impossible. But this is definitely a miracle of God because the tunnel, which is now, if you go to Jerusalem area, you'll see it. It's about 533 meters in length, and it's a curvilinear S shape because when you're underground digging, you don't know what direction you're digging. But the amazing thing is they were off by a few feet underground, and yet they were able to connect together eventually. And that's an amazing thing that happened. And so this tunnel was outside and inside and underground. It brought the tunnel together for the purpose of bringing water into the city. So the Gihon spring was outside and the Siloam pool was inside, but they needed water. So that's what the tunnel was used for. خب اینجا چیزی که راجبش داره صحبت میکنه این کتیبه اول از همه در سال 1838 میلادی پیدا شده که به تونل حزقیا هم معروف. این کتیبه چیزی که هستش در زمانی که یهودا محاصره شده بود و اینها سربازان آشوری تمام دروازه های شهر رو محاصره کرده بودند و یک حالتی بود که تمام مردم شهر داخل دروازه های خودشون از گرسنگی در حال به قول معروف مرگ بودن. میخواستن اونها رو از گرسنگی بکشن چون هیچ دسترسی به غذا، آب و هیچ چیزی نداشتن و داخل شهر حبس شده بودن همه مردم یهودا. کاری که میان انجام میدن اینه که داخل شهر یک سری آدم، یک گروهی از مردم شروع میکنن به کندن زمین برای اینکه خارج از شهر یهودا یک چشمه آبی وجود داره و چند نفر به صورت جاسوس یواشکی میفرستن بیرون از شهر و اونها هم از اونجا شروع میکنن، از جایی که چشمه وجود داشته،
از نزدیکی چشمه شروع میکنن اونها هم به زمین رو کندن و به خاطر اینکه میخواستن این آب رو منتقل کنن به داخل شهر. و چقدر برای شما عجیبه که دو تا گروه از آدم ها، مردم ها بیان شروع کنن زمین رو بکنن در 2 تا جای مختلف و بعد به همدیگه برسن، یعنی تبدیل بشه به یک تونل. این 100% معجزه خدا بوده، چون احتمال اینکه 2 نفر آدم روی زمین 2 تا جای مختلف شروع کنن به زمین کندن و به همدیگه برسن خیلی کمه. پس این 100% معجزه خدا بوده و اونها اگر نگاه کنیم این چیزی که درست میکنن شبیه یک شکل اس انگلیسی میشه که الان اگر کسی به اورشلیم سفر کنه این تونل ها رو میتونه مشاهده کنه و هستش هنوز، که اینها آب رو از خارج از شهر که چشمه جیهون اونجا وجود داشته وارد میکنه به حوض سیلوام که اون زمان داخل اورشلیم بوده و خالی از آب بوده. برای همین تونل رو زدن که بتونن از اون چشمه آب رو وارد حوض کنن و بتونن که از آب استفاده کنن. Again, the reference is 2 Kings 20:20, which doesn't say too much about it, but I do encourage you to maybe on the internet do a little search on it and you will find all the information about it. It's an amazing discovery. پس در دوم پادشاهان باب 20 آیه 20 بهش اشاره کرده که البته زیاد بهش نپرداخته. من پیشنهاد میکنم و تشویقتون میکنم که توی اینترنت سرچ کنید و درباره این قضیه بفهمید و پیدا کنید و بیشتر اطلاعات جمع کنید، چون که باعث میشه که شما رو شگفت زده کنه و خیلی اتفاق جالبی بوده. So for me, I love it when archaeology confirms biblical history. من خیلی به قول معروف من خیلی دوست دارم این رو که وقتی که تاریخ و علم تاریخ شناسی باعث میشه که ما این چیزهای کتاب مقدسی رو تایید میکنه. And in the 3 that I've just told you, those are the archaeological findings, and that's definitely in parallel with what we have here in terms of what's going on in Isaiah's time. و این 3 تا چیزی که من اینجا به شما گفتم چیزهایی هستش که تاریخ شناسی یا همون باستان شناسی به ما به قول معروف اینها رو تایید کرده که در زمان اشعیا اتفاق افتاده. برادر علی، بفرمایید. این حوض سیلوام همون سیلوهای عهد جدیده یا یکی دیگه است؟ Is Siloam the same in New Testament? I'm sorry, say it again. Is Siloam? Yes, Siloam. We have a Siloam pool in New Testament mentioned in John. Yes. Yeah, I see. Yes, it's the same pool. It's definitely Jerusalem is where Jesus was, and it's talking about the same Siloam pool. بله، این همون حوض سیلوام هستش که در عهد جدید جایی که تو اورشلیم بودش وجود داره. بله، همونه. As we move on, we see here Isaiah 36:1 to 39:8. That's also found in 2 Kings 18, as we see here, 18:13 to 20:19, and also found in 2 Chronicles 32. So again, I love how there's parallel. The parallel can be found in the passages. But what's interesting here is the 2 Chronicles 32 is merely a summary of Hezekiah's events. But 2 Kings passage and Isaiah passage, if you were to look at the wording found in these passages, especially in Hebrew, they are virtually identical. So probably 98, 99% identical, mostly verbatim, word for word. So then the question is, how is it that the historical account that we have in 2 Kings and what's written in Isaiah are exactly the same? Well, some people might say, well, is it possible that Isaiah wrote this? Could be a possibility, but let me present to you just a few views here. Some people don't believe that Isaiah wrote 2 Kings. But again, if you were to compare the wording in Hebrew, it's pretty much exactly the same. So the possible views then is that Pastor, Kings... let me translate first. Okay, all right. Sorry. این قسمت هایی که هستش اشعیا باب 36 آیات 1 و باب 39 آیات 8 اینها در 2 تا جای دیگه تقریبا به موازات همدیگه اومده، یعنی همون اتفاقات رو اومده تقریبا به موازات هم تعریف کرده
و خیلی من دوست دارم که این اتفاق در کتاب مقدس میفته که یک اتفاقی رو در دو تا جای دیگه راجبش صحبت میکنه که در دوم پادشاهان باب 18 آیه 13 و باب 20 آیه 19 و در دوم تواریخ باب 32 اومده راجبشون صحبت کرده که به طور مثال در دوم تواریخ باب 32 اومده فقط یک خلاصه ای از این حوادثی که برای حزقیاه افتاده در زمان حزقیاه افتاده رو صحبت کرده راجبش، ولی در دوم پادشاهان باب 18 آیه 13 و باب 20 آیه 19 در مقایسه با کتاب اشعیا این دوتا قسمت تقریبا یکسانن. یعنی اگر کلمات عبریشون رو شما نگاه کنید، به زبان اصلی اگر نگاه کنید، تقریبا میشه گفت 98 تا 99% کلمات یکسان هستن و عمدتا لفظی، یعنی کلمه به کلمه عین هم تقریبا استفاده شده. و این سوال پیش میاد که چه شکلی ممکنه که دوم پادشاهان و کتاب اشعیا انقدر شبیه هم باشن متنشون، و بعضیا اعلام میکنن که خب نویسنده دوم پادشاه هم شاید اشعیا بوده. اما اینجا من چند تا نظریه واسهتون آوردم که میخوایم به اونها نگاه کنیم. I just want to present to you a few views. Again, these are just merely views, possibilities as to how people have come to this conclusion that these two are virtually identical. That the kings, so this one right here, is the original, and the Isaiah redactor, by redactor we mean an editor, borrowed maybe this material. Or that Isaiah's is the original, and the compiler of Kings chose to use it, or that both drew from a same source, but I'm not inclined to believe this last one. The fact that they are identical, it's possible that there was something going on where we need to keep in mind that even these books of the Bible that were written, someone may have looked at editing, which we don't know how that happened, but it's possible that something happened there, and that's why they're two identical. But other than that, we really have no conclusion as to why they are identical. خب اینجا ما چند تا نظریه احتمالی واسهتون آوردم که ببینیم که چرا این دوتا قسمت عین هم هستن و شبیه هم هستن تقریبا. اولیش اینه که کتاب پادشاهان، دوم پادشاهان، این قسمتش نسخه اصلیه و اون کسی که کتاب اشعیا رو داشته ویرایش میکرده، یعنی ویرایشگر کتاب اشعیا، اومده از این قسمت رو از کتاب دوم پادشاهان در آورده و استفاده کرد تو کتاب اشعیا. یا برعکس، کتاب اشعیا نسخه اصلی بوده و اون کسی که مؤلف یا همون ویرایشگر کتاب پادشاهان بوده اومده استفاده کرده از اون قسمت اشعیا واسه کتاب دوم پادشاهان. یا اینکه هر دو نفر اومدن از یک منبع مشترک استفاده کردن که ایشون میفرمایند که من نظریه سوم رو اصلا قبول ندارم که هر دوتاشون از یک منبع مشترک استفاده کرده باشن، قبول ندارم اینو. احتمالاً چیزی که ما میتونیم در نظر بگیریم اینه که یا حالا مؤلف کتاب پادشاهان یا مؤلف کتاب اشعیا اومده به خاطر تکرار اون وقایع و اون چیزهایی که میخواسته تعریف کنه تکرار شده بوده، اومده از اون قسمت برداشته و استفاده کرده. ولی غیر از این دوتا نظریه احتمالی ما هنوز به تصمیم نهایی یا یک نتیجه نهایی نداریم که برسیم که دقیقاً چرا این دوتا عین هم هستن. In chapter 36, we have a very interesting event happening. There, it's still the Sennacherib, king of Assyria, is trying to threaten and take over Jerusalem. But as a spokesperson to the Assyrian king, we're told that there's a field commander that comes and tries to weaken their confidence. And he says words to give them low morale, that Judah's reliance on Egypt is futile, that Assyria is stronger. And he says, do not listen to Hezekiah, for he is misleading you. In Hebrew, the name or the word field commander is Rabshakeh, and that's why I've called him Rabshakeh. This in Hebrew here, Rabshakeh. This Rabshakeh, he spoke in Hebrew, but the officials wanted Aramaic.
خب اینجا ما می‌بینیم که توی جایی که به قول معروف داشتی صحبت می‌کرد که و سربازان آشوری داشتن هم می‌خواستن محاصره کرده بودن و داشتن یا به یهودا فشار می‌آوردن. یک کسی هستش که توی جنگ در میدان جنگ میاد جلو به صورت بهش میگن فرمانده جنگی، میاد و حالت رجز خوندن میاد جلو و صحبت‌هایی میکنه که اعتماد به نفس اون نیروهای دشمن رو بیاره پایین و یک صحبت‌هایی میکنه که به قول معروف اونها رو چیز کنه، بیاره پایین‌تر، روحیه اونها رو خراب کنه. که مثلا اینجا صحبت میکنه اون شخص که این شخص توی زبان عبری بهش میگن ربشاقی. ربشاقی میشه همون فرمانده جنگی که میاد این صحبت ها رو انجام میده. پس این سخنانش توی اشعیا باب 36 آیات 4 تا 22 هست که میاد میگه صحبت هایی که میکنه باعث میشه اعتماد به نفس اون یهودی ها رو ضعیفتر کنه، اتکای یهودا به مصر بیفایده است. میاد این رو اعلام میکنه که آشور قوی تره و اعلام میکنه که به حزقیاه گوش ندید زیرا او شما رو گمراه میکنه. و اون شخص داشت به زبان عبری صحبت میکرد، اما اون به قول معروف اون زبان رسمی یا اون دولتی باید به آرامی صحبت میکرده. The fact that he spoke in Aramaic and he spoke in Hebrew, many people believe that possibly this field commander, although he was working in the Assyrian army, that maybe he was an Israelite or he was Jewish. با وجود اینکه این شخصی که اونجا بوده، این ربشاقی که داشته صحبت‌ها رو انجام میداده که اون قوم یهودا رو ضعیف کنه از لحاظ روحی، صحبتاش به زبان عبری بوده، در صورتی که از قوم آشور بوده، خودش باید به زبان آرامی صحبت میکرده. برای همین خیلی‌ها میان فکر میکنن که این شخص احتمال داره که یک اسرائیلی بوده اصلا. So was this field commander, this Rabshakeh, possibly an Israelite? Many people believe that it's possible because of some of these reasons here. The fact that he spoke Hebrew, it says that Eliakim, son of Hilkiah, and Shebna and Joah said to field commander, the Rabshakeh, please speak to your servants in Aramaic since we understand it. Don't speak to us in Hebrew. Now, what are the chances that an Assyrian is able to speak Hebrew and Aramaic? Number two, he knew the Torah because look what he says. He quotes something from Deuteronomy 30:15-20. Choose life and not death. Choose life and not death. That's the same that's said by this Rabshakeh in 2 Kings 18:32. It's not referred to in Isaiah, but it's found in 2 Kings, that passage. Thirdly, the usage of language, the terminology of language he uses is biblical. So when we compare Isaiah and 2 Kings, he uses this phrase, vine and fig tree, and that is very much biblical imagery, biblical metaphorical language. The question is, how would he have known that? We find these references to vine and fig tree also in 1 Kings 4, Micah 4:4, Zechariah 3:10. It's biblical language. And lastly, he seemed to know the prophecies and the messages of Isaiah. He says, furthermore, have I come to attack and destroy this land without the Lord? The Lord himself told me to march against this country and destroy it. We know that in Isaiah 8:7, as we saw, Assyria was going to be God's instrument. So based on these things, many people are convinced that this Rabshakeh was actually being used. He was an Israelite. He was being used in the Assyrian army to speak against his own people. خب اینجا میخوایم این رو بررسی کنیم که چقدر احتمال داره که این ربشاقی، این کسی که داشت صحبت میکرد، یک اسرائیلی اصلا بوده باشه. اول از همه که اون داشته عبری صحبت میکرده. توی اشعیا باب 36 آیه 11 و توی دوم پادشاهان باب 18 آیه 26. آنگاه الیاقیم، شبنا و یواخ به نماینده پادشاه گفتند تمنا داریم با خادمان خود به زبان آرامی سخن بگویی زیرا آن را میفهمیم. به زبان یهودیان با ما سخن مگوی. پس اینجا این شخص داشته عبری صحبت میکرده. دومین نکته، او تورات رو میشناخت. تثنیه باب 30 آیه 15 تا 20 میگه که زندگی رو انتخاب کنید و نه مرگ را.
ما میبینیم که همین مطلب رو، همین جمله رو، عینش رو این شخص ربشاقی میاد در دوم پادشاهان باب 18 آیه 32 میگه که این چیزی که گفته شده توی اشعیا نیومده، ولی توی دوم پادشاهان باب 18 آیه 32 این جملهش اومده که اشاره داشته به چیزی که توی تثنیه اومده. پس تورات رو میشناخته. و سوال اینجا پیش میاد که چه شکلی از تورات با خبر بوده اگر که یهودی یا اسرائیلی نبوده. و از اصطلاحات زبان کتاب مقدسی استفاده میکنه. توی اشعیا باب 36 آیه 16 و توی دوم پادشاهان باب 18 تا 31 از دو تا کلمه استفاده میکنه که درخت تاک و درخت انجیر، که یک تصویر مصطلح، یک اصطلاحی هستش که توی کتاب مقدس ما این رو میشناسیم به عنوان زبان کتاب مقدسی، که این شخص میاد از این استفاده میکنه و باز سوال پیش میاد که از کجا اینها رو بلد بوده، که توی اول پادشاهان اومده باب 4 آیه 25، توی میکا باب 4 آیه 4 استفاده شده و توی زکریا باب 3 آیه 10 از این درخت تاک و درخت انجیر استفاده شده. و در آخر که اون پیشگویی ها و اون پیام اشعیای نبی رو میدونست که توی اشعیا باب 36 آیه 10 و توی دوم پادشاهان باب 18 آیه 25 میاد این رو میگه: وانگهی آیا من بدون فرمان خداوند برای نابودی این سرزمین برآمدم؟ خداوند خود مرا فرموده تا بر این سرزمین برایم و آن را نابود کنم. که اگر به اشعیا باب 8 آیه 7 نگاه کنید میبینید که اونجا پیغام خداوند این بودش که از آشور به عنوان ابزار خدا بخواد استفاده کنه. پس نتیجه گیری که میتونیم بکنیم، خیلی ها به این معتقدن که این شخص، این ربشاقی که اومده بود صحبت کنه، یک اسرائیلی بوده که داشتن آشوریا ازش استفاده میکردن تا روحیه مردم خودشون رو پایین بیاره.